حي على الفلاح. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حملہ کیا حاتم طائی جس قبیلے میں رہتا تھا اس قبیلے پر. حاتم طائی کا جو بیٹا تھا عدی بن حاتم وہ قبیلہ چھوڑ کے بھاگ گیا. کہنے لگا میں مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا لہٰذا بھاگ رہا ہوں. حاتم کی جو بیٹی تھی وہ کہنے لگی میں سردار کی بیٹی ہوں اور بڑے گھرانوں کے لوگ بھاگا نہیں کرتے مقابلہ کرتے. میں قوم کے ساتھ جیوں گی قوم کے ساتھ مروں گی. صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب حملہ کیا تو وہ قبیلہ گرفتار ہوا تو بیٹی بھی گرفتار ہو کے آئی. ابن اسحاق ابن ہشام دونوں میں آپ کو روایت ملے گی. حاتم طائی کی بیٹی کہتی ہے میں نے دل میں خیال کیا کہ میں معاذ اللہ مسلمانوں کے نبی سے ایسے سوال کروں گی کہ انہیں جواب نہیں آئے گا. نقل کفر نہ باشا ایسی باتیں کروں گی. اور کہتی ہے میری تنی ہوئی گردن تھی اکڑی ہوئی. بادشاہ کی بیٹی تھی اور زمانہ جانتا تھا. کہتی جب میں مسجد نبوی میں داخل ہوئی نا تو چونکہ میں تلوار چلاتی تھی تو صحابیات جو جنگ میں شریک تھی انہوں نے میرے ہاتھ پیچھے باندھ دیے. کہتی جب مسجد نبوی میں حضور کے سامنے گئی تو میرے اندر ایک بھوچال تھا باتوں کا یہ کر دوں گی وہ کر دوں گی. لیکن کہتی ہے اندر داخل ہوئی میرا سر ننگا تھا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے نا اپنے کندھوں سے چادر اتاری اور کہتی ہے جیسے ہی وہ چادر میرے سر پہ آئی نا میری گردن بھی جھک گئی میری آنکھیں بھی جھک گئی. وہ ختم ہو گئی بات ضرورت نہیں رہی. حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر تھے. انہوں نے مشورہ دیا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافر کی بیٹی ہے مشرک نجس ہوتا ہے. حضور میں اپنی چادر نہ پیش کر دوں سر ڈھانپنا ہے تو آپ کی تو چادر پہ قرآن مجید کی آیات نازل ہوتی ہیں مدثر اور مزمل والی چادر اپنی نہ دے دوں یہ کافر کی بیٹی ہے. تو اقبال اسرار بے خودی میں کہتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کریم نے تاریخی جملے کہے. محبوب فرمانے لگے سلمان چپ کر جا بیٹی کافر کی بھی ہو تو بیٹی ہوتی ہے. بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے. بیٹیاں تو سانجھی ہوتی ہیں. بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں وہ بیٹیاں ایک جیسی ہوتی ہیں. آج تو لوگوں نے پھیتا پکڑا ہوا ہے نا بیٹیوں کے قد ناپتے پھرتے ہیں. کہتے ہیں 1 انچ قد بڑا ہوتا تو میں اپنے بیٹے کے لیے لے لیتا ڈر اللہ تعالیٰ سے. کیا کہہ رہا ہے آج تو لوگوں نے آج تو تھرمامیٹر لے لیا نا معاذ اللہ ہاتھوں میں کہ اگر تھوڑا سا رنگ اور گورا ہوتا تو میں اپنے بیٹے کے لیے بیاہ لیتا. اور آج تو سگے بھائی کی بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہیں لیکن اس کے پاس بیچارے کے لیے دینے کے کچھ نہیں جہیز نہیں دے سکتا تو بیٹی کی قدر ہی نہیں. میرے محبوب نے فرمایا بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے. بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے. حاتم طائی کی بیٹی کہتی ہے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سے کرنے کے لیے میرے پاس بچا کچھ نہیں کہ میں بات کروں. حضور فرمانے لگے تیرے باپ کے اندر اچھی عادتیں تھیں تو بتا کیا چاہتی ہے تجھے آزاد کر دوں. تو وہ عرض کرنے لگی حضور صرف میں نہیں آزاد ہوگی میرا سارا قافلہ بھی چھوڑنا پڑے گا. تو محبوب نے فرمایا تو بڑے سخی کے پاس آئی ہے جا تیرے سارے قبیلے کو آزاد کرتا ہوں. وہ آزاد کر دیا. جب واپس گئی تو اس نے اپنے بھائی کو بلایا. کہنے لگی بھائی میں جس سے مل کے آئی ہوں وہ بادشاہ نہیں ہے وہ اللہ کا نبی ہے. وہ بادشاہ نہیں وہ اللہ کے نبی ہے صلی اللہ تعالی علیہ. تو چلا جا. تو عدی بن حاتم کہنے لگا میں وہ نہیں ہوں جو عورتوں کی باتوں پہ لگ جاؤں گا. پہلے جاؤں گا تحقیق کروں گا اگر میری سمجھ میں بات آئی تو کلمہ پڑھوں گا. کہا جا کر لو تحقیق. عدی کہتے میں آیا اور جب میں پہنچا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے. او بھائی میرے جیسے پیر کا پروٹوکول ہی کئی سانس نہیں لینے دیتا. مریدوں کے سانس ابھی میں تھا ایک جگہ تو یوں کر کے 2-3 سانس کھڑے ہوتے. اور میں نے کہا بیٹھ جاؤ بھائی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہمارا ادب اس طرح نہ کرو جس طرح اجمی بادشاہوں کے لوگ ان کا ادب کرتے ہیں. کیا اس میں مسئلہ ہے؟ اگر محبوب غلاموں کے ساتھ زمین میں بیٹھ سکتے ہیں تو کیا مسئلہ ہے اس میں؟ اس قدر زیادہ تکلفات کا معاملہ پیچھے ہٹ جاؤ. کیا طوفان آ رہا ہے؟ کہتے پیر صاحب آ رہے ہیں. پیر صاحب کی کوئی کیا مسئلہ ہے؟ پیر صاحب کو پیر صاحب آئیں گے تو بیٹھ جائیں گے. انہی لوگوں میں سے ان کا تعلق کچھ نہیں ہونے لگا. کوئی کھانے لگا ہے. حد ہو گئی ہے بھائی.
किस तरह का ये निज़ाम है? हटो बचो की दास्तानें। एक जलसे पे मैं गया तो मैंने कहा पीर साहब आ गए। एक पीर साहब उनकी सदारत थी तो तशरीफ ले आए। अब पीरों की पहचान सुनो। वो बंदा कहता जी वो वाले पीर साहब जिन्हों की 1.25 करोड़ की गड्डी है वो आ गए ना, दूसरे का नहीं मुझे पता। ये तो हाल है यहाँ तो भाई मोहल्ला देखने के काबिल है नात खानों के इल्ला माशाअल्लाह। वो तो बेचारे वो शेखुल हदीस हैं जिनकी बेटियों के पास ब्याने को पैसे नहीं। वो तो इमाम मस्जिद है बेचारा जिसने अपना सामान बांध के रखा हुआ है तोड़े में कि पता नहीं मस्जिद में कब छुट्टी हो जाएगी। ये तो वो लोग हैं गरीब लोग। यहाँ तो अमीरों का हाल है बड़ा जबरदस्त। और क्या बात है और क्या नाज नखरे हैं और क्या माहौल है और किस तरह का उठना बैठना है। 6-6 आदमी तो टिशू लिए खड़े। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास अदी आए तो अदी कहते हैं नबी पाक मस्जिद में बैठे थे जमीन पे। ऐसा कोई महबूब कहीं होगा ना कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। महबूब जमीन पे बैठे थे और फरमाते जनाब बिलाल अबशी साथ बैठे थे, सुहैब रूमी बैठे थे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत आली मर्तबत में मैं क्या अर्ज करूं, बुजुर्ग है ना जी, मेरा दिल करता है एक मोहब्बत की बात कर दूं कि रहने दूं? पहले मैं नहीं करता, कोई बंदा नाराज ना हो जाए। मैं नहीं करता, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मैं नहीं करता, छोड़ देता हूं, मैं मजमून पे ही रहता हूं। अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए। मैं एक जुमला कह देता हूं, तुसी पहला बंदे खराब कर दे हो फिर तंग होंदे हो। वह इतनी बात ही कहते हो, पहले खराब करते हो। एक साहब मुझे कहने लगे जी ए नाथ खां 50,000 लेंदा है, ए मौलवी 60 लेंदा है। मैं कहे दोवें चंगे ने, बुरा होवे जिहड़ा देंदा है तो तू अपना इलाज भाई अगर दे ही लिए तो आप चुप ही कर जाओ। पहले देते हो फिर माज़ अल्लाह ताला अपने ही जमात का चलो को बंदा ऐसा है भी तो दरगुजर तो करो ना। हमने पर्दा पोशी नहीं करनी, जैसे भी हैं तो हमारे अपने ना, तो हमें चाहिए ना कि फिर हम जमात का ख्याल करें। तो थोड़ी सी तवज्जो फरमाएं, जो अर्ज कर रहा हूं बस उसी पे रहें। मेरे भाई कहते हैं महबूब अलैहिस्सलाम मस्जिद में बैठे थे तो सहाबा दाएं बाएं हाजिर थे। अब यहाँ मैं एक और बात भी कर दूं, यहाँ ना लोग बातों का गलत मतलब भी लेते हैं, कहते हैं जी इनको देना हराम है। भाई ऐसी बात नहीं है, सही बुखारी में हदीस है नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हजरत उमर को हदिया दिया था, तोहफा दिया। तो हजरत उमर कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे नहीं जरूरत, किसी और को दे दे। तो महबूब ने फरमाया उमर मांगना मना है और जब तुम्हें कोई शख्स दे तो समझो अल्लाह ने तुम्हें रिज़्क़ अता फरमाया है। हदिया और तोहफा ये सुन्नत है। अब ऐसा नहीं है कि एक आदमी आपके पास आ रहा है साहिवाल से तिलावत करने तो आप उसे कहें कि पीर साहब उस दिन कह गए नहीं देने चाहिए। तो मतलब इसका वो जो है उसी में बात को रखें। मैं मुतालबा करना और तय करना उसकी बात कर रहा हूँ। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। अब जरा गौर फरमाइए, अदी कहते मैंने हुजूर के गिर्द ना देखा गरीब लोगों को बैठे। अब बादशाह का बेटा था, उसने जमाना देखा हुआ था। वो कहते मैं अभी भी नहीं माना, मैं अभी भी नहीं माना। मेरे दिल में ये ख्याल आया कि मस्जिद तो कच्ची हो सकता है मकान बड़ा पक्का हो। मस्जिद तो कच्ची है, माहौल पता नहीं घर के अंदर कितनी आसाइशें हो। महबूब अलैहिस्सलाम किसी को घर नहीं ले जाया करते थे, मस्जिद में मेहमानों से मुलाकात होती थी और मस्जिद के अंदर ही नबी पाक अलैहिस्सलाम मेहमानों को बांट देते। सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान उन्हें ले जाया करते। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी को घर नहीं ले जाते थे, घर में इतनी गुंजाइश नहीं थी बज़ाहिर। अदी कहते हैं जब मेरे दिल में ख्याल आया ना कि घर बड़ा आलीशान होगा तो महबूब उठे, फरमाने लगे आपसे यहां मुलाकात नहीं करनी, मेरा दिल करता आपको घर ले जाऊं। बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है, मैं चलो तुम्हें घर ले चलते। अदी कहते मैं हुजूर के साथ गली में निकला। जब बाहर गए ना गली में, चौक और चौराहे में, तो एक बूढ़ी औरत, फटे पुराने कपड़े, सादी सी बीबी। यहां सुनी जाती है बीवियों की बात, पर शर्त यह है कि बरादरी का 4000 वोट हो। शर्त यह है कि खातून बड़ी सोसाइटी में मकाम रखती, बड़ी सादी सी औरत। नबी पाक की बारगाह में अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह कुछ काम था, कुछ बात करनी थी, मैं जाने ही वाली थी, आप मिल गए। वहीं खड़े खड़े मेरे हबीब ने फरमाया अम्मा जी आपको क्या जरूरत है, मैं जो मिल गया हूं, बताओ क्या बात करनी है। तो अदी कहते दीवार का थोड़ा सा साया था, महबूब ने बूढ़ी अम्मा को साये में खड़ा कर लिया, खुद हुजूर धूप में खड़े हो गए। बूढ़ी अम्मा को साये में खड़ा कर। यहां तो भाई अब्बा भी गरीब हो तो लोग उसकी इज्जत नहीं करते, अब्बा जी ने भी इज्जत करानी हो तो दौलत होनी जरूरी है।
अम्मा ने भी इज्जत करानी हो तो उसके पास कोई 10 तोले सोना होना जरूरी है, वरना तो इल्ला माशाल्लाह बच्चे भी नहीं पूछते। तो महबूब खड़े हो गए, ढेरों बातें उस अम्मा ने की, हुजूर ने उसको तसल्ली बख्श जवाबात दिए। फारिग होकर फरमाया अदी चलो। अदी कहते अब मैं हुजूर के घर गया तो मैंने देखा जो चटाई है वो कई जगहों से फटी हुई है, अब तो ये बातों में बातें रह गई हैं। और फरमाते फिर महबूब के घर में मैंने एक मटका देखा और 2 प्याले मिट्टी के देखे। हुजूर खुद गए दूसरे उजरे में और वहाँ से कुछ खजूरें और सिरका लाए। फरमाते मैंने हुजूर का लिहाफ देखा तो बड़ा पुराना, बड़ा पुराना। अदी कहते मैंने महबूब के वो सारे जलवे देखे तो अब मेरे अंदर से आवाज़ें आने लगी, अदी ये बादशाह नहीं, ये अल्लाह के सच्चे रसूल है, ये बादशाह नहीं, ये अल्लाह के सच्चे, ये सच्चे। या अय्युहन्नासु कद जाकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम। अल्लाह फरमाते हैं लोगों मैंने तुम्हें नबी नहीं दिया, मैंने तो अपने रब होने की दलील तुम्हें अता फरमाई है, मैंने तो दलील दी है, इनको देखोगे तो मुझ तक पहुंच जाओगे। वाइदा साला का इबादी अन्नी फइन्नी करीब, इन तक आओगे तो मुझ तक पहुंच जाओगे। अदी कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम ने खाना खिलाया, मैं फारिग हुआ तो महबूब फरमाने लगे तुम जाना चाहो तो जाओ, अब तुम जाना चाहो तो कहते हैं मैं उठ के थोड़ा करीब बैठ गया। मैंने कहा हुजूर अब नहीं जाना, मैंने तो सारा ही आजमा लिया है, मुझे कलमा पढ़ाए, मैं गुलाम बनना चाहता हूं।